I hope you enjoyed both the talk very much as I did. It's very informative and I really enjoyed both the talk. So now I'm going to talk about Satyendra Bose and his work. He said, we will walk along the time axis and we'll try to understand that final result doesn't come in one single flow. So many people contribute to that. For instance, a brief journey through the works of Gustav Kirchhoff, Wilhelm Wayne, Lord Rayleigh, James Max Planck, and finally, so they all contributed. So it's like emergent behavior. So small contribution by so many people, and final thought was given by Satyendra Bose. So I'll try to explain what are the logical flaws that has been identified by Satyendra Bose when he was teaching master's student in Dhaka University. Number one thing. Why are the methods by which Bose derived the factors, this and that factor, never discussed in the textbook? Have you ever seen any books on statistical mechanics where Bose-Einstein statistics was discussed? Never mentioned how do we come to this. The way Satyendra Bose did, this factor 2, the way Satyendra Bose did, never been mentioned. I don't know why. If they did, we would learn more about the work, because you will realize the way he did was a very smart way, and for the first time as well. Also, the factor 2, there are so many controversy about this. What actually Satyendra Bose wrote to explain why he introduced the factor 2 is not the same Einstein wrote in his article. He changed. Not only that, Einstein also changed another thing. Satyendra Bose's name in the article, original article that has been published in Scientific for Physics journal, it is written von Bose, not Satyendra Bose. Something people say that at that time, to publish an article like Dhaka University, even I don't know now, we have a journal called, what is the name of the journal? Dhaka University Journal of Science. Journal of Science. At least one of the authors has to be teachers of Dhaka University. Similarly, I heard that at that time, author has to be German. Perhaps this is the reason he just wanted to confuse other people, von Bose, but that is not confirmed. I don't know, I'm not sure about that. Why is the historical context of black body radiation? Why we learn about Bose-Einstein statistics, we don't see the whole historical context. You see, quantum mechanics, in every quantum mechanics book, introductory quantum mechanics book, you will find first chapter is about the photoelectric effect, quantum effect. There is a historical context. But when we talk about Bose-Einstein statistics, that historical context is totally missing. Could Einstein have collaborated with Bose to extend Bose-Einstein condensation, his work? Because Einstein did invite Satyendra Bose, but not to work with him. As soon as he published
he translated Satyendra Bose's work to publish it. Within 1 week, Einstein published his article. Applied Bose's treatment, the way, the method, everything was same. Only thing is that instead of photon, he got ideal gas, atom. He should have included Bose's name and author. That's my point. Or at least he should have, instead of inviting him to see Europe, he could have, okay, come and work with me, have PhD. Because not having PhD, for not having PhD, the most will suffer a lot. So in the second part of my talk, I will give regard to that. So let me first try. So what kind of particle that we are going to talk about? There is one kind of particle we know, the classical particle. Like for example, if say for example you have 6 billiard balls, such that all of them are looking exactly the same, identical. But identical doesn't mean that they are indistinguishable. They are not indistinguishable because you can take them. This is the first particle. Second particle, even when they are in motion. So the reason is that you can pick them, you can feel them, you can handle them, even you can keep track of them. You can tag them. So billiard ball, although apparently it can be identical, but not indistinguishable in the sense we are going to discuss. On the other hand, if you consider 6 electrons in an atom, you can neither pick them, neither can see them, neither can tag them. This is first electron, this is electron A, this is electron B. You cannot call them. So there exists no distinguishing tags in this world for such particle. The wave function of every electron is spread out in such a way that there is no operational way of saying unconditionally that this much of the wave function is due to that electron. Okay? So, other thing is that the product of uncertainty in momentum and position cannot be never less than Planck constant. At this moment, if you know the position of every particle, we will have no idea about their momentum. আর মোমেন্টাম সম্বন্ধে যদি ধারণা না থাকে, তাহলে পরবর্তী মুহূর্তে তার কে কোথায় যাবে, we have no idea. So, in other words, তার একটু পরে তার পজিশন কি হবে ওটাও জানবে না। Right? So, now consider that কি ধরনের particle আমরা তৈরি করি। মনে করো, this is the two particle system you have. Zeta 1 can be position and spin, both coordinates are there. So, apply an operator P that can exchange the position. So, electron 1 is there or electron 2 is there. Hello. আমি একটা লেকচার দিচ্ছি। So, B is an operator acting on this. What does it do? It exchanges the position coordinate. So, say this is the ideal value, and you apply it again. So, it brings back. So, you have alpha square. So, since they are identical, alpha square must be equal to 1. So, alpha can be positive or negative.
simple thing has so much implication that when it is 1, we say symmetry, and -1 is antisymmetry. If it is -1, look at this. What is it? Here, if θ1 equal to θ2, then it is impossible. Because if θ1 and θ1 equal to -θ1 and θ1, minus sign, it's impossible. Meaning, it has to be Pauli exclusion principle. So, antisymmetry intrinsically apply the particle that obeys that are antisymmetric, automatically intrinsically it obeys respect the Pauli exclusion principle. Right? So, our পরবর্তী আলোচনা so there are 2 classes of particle. One, wave function antisymmetric. So if you are working with fermions, if you build wave function, you have to make sure that they are antisymmetric. Letter determinant, you have to make it antisymmetric. So either position wave function antisymmetric or spin wave function antisymmetric because their product is the total wave function. So next, we are going back to the year 1859. Experimentally, we knew this. Gustav Karsov, for the first time, proposed the idea of black body. Why is it called black body? Because, say, schematically, say, radiation just got in through this pinhole and it gets reflected, cannot come out. Chance is almost negligible. So as if, metaphor, as if it is absorbed. That's why it is called. So black body means it absorbs the thing. Nothing gets reflected or transmitted. Okay? However, so to understand black body radiation, Gustav Karsov himself in 1860 said, এই যে গ্রাফটাকে ব্যাখ্যা করাটাই ছিল তখনকার থিওরিটিক্যাল প্রবলেম। এক্সপেরিমেন্টাল বিং ফাউন্ড ইম্পর্টেন্ট থিং হলো যে আমি যত টেম্পারেচার বাড়াই যেই জায়গাতে ম্যাক্সিমাম পিক হয় সেই পিকটা occurs in a smaller and smaller wavelength. See, highest value of temperature peak occurs at this wavelength, and smallest is there. However, this wavelength times corresponding temperature and that wavelength times corresponding temperature, they are equal. The second fact is that the area under the curve is increasing. See this much area increasing with temperature as a fourth power. How do we explain this? What is the reason behind it? তার থিওরিটা কেমন? এইটা এই জার্নি শুরু হলো। এই জার্নির শুরুটা হলো 1860-তে বলছে যে এরকম ফাংশন হবে ব্যাখ্যা করার জন্য যে ফাংশনটা উইল অনলি ডিপেন্ড অন ম্যাটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করবে না, ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টির উপর ডিপেন্ড করবে না। It will only depend on frequency and the temperature. And then he also said, most urgent open problem in theoretical physics at that time. Soon after that, 1893, Wilhelm Wien, he said, he gave a formula. He said, there is a prefactor of nu cube, frequency to the power 3, and then he said, the function will be not only nu as it be more explicit, nu by t. And he corrected within 3 years. He said that given a function also for that, f. So nu cube times exponential function. And he won the Nobel Prize for that. So this formula is a Nobel winning formula. So important.
only this guy, the short wavelength. But large wavelength, then এগুলো উইলিয়াম মেইন সম্বন্ধে বলবো। Meanwhile, two British scientists, 1900 British physicist William Stuart Strutt, and more easily known as Lord Rayleigh, first showed that spectrum will be proportional to nu square times t. It is just a proposal. But he did not calculate the constant cofactor by 8 pi square nu cube. That cofactor idea. So to avoid ultraviolet catastrophe, he even included an exponential factor that decayed like Wilhelm Wien. But more explicitly, 1905, together with James, he made a more rigorous calculation. What he did, he said that the cube of linear length L in the radiation থাকে, so wave traveling gets reflected with this, having the same amplitude and same frequency, traveling opposite direction, meeting in the same space. What does it create? It creates standing wave. Standing wave means these are the nodes. So when you have fixed this node, that means not all the K values are allowed. Which are the K values? These are the K values are allowed. K values. That means your K space now discretized. So what you do, this is the K space, and you take a sphere. Say you have a football. The স্কিনের থিকনেস হলো, মনে করো ফুটবলটা স্কিনের থিকনেস হলো DK, তাহলে ওই থিকনেসের ভলিউমটা কত হবে? 4 pi k square DK। আর এইটুকু আর এটা থ্রি ডাইমেনশনাল ভাবে I have a cube, যার ডিসটেন্স হলো pi by L। তাহলে pi by L and pi by L, একটা cube. প্রত্যেকটা পয়েন্ট is shared among 8 other cells. তাহলে একটা ইউনিট সেলের মধ্যে কতগুলো allowed K value? Only one, because প্রত্যেকটা 8টার সাথে শেয়ার করে। তো 18 plus 18 plus 18 plus 18 এবং এখানে আরো চারটা আছে 18। তো মোট হলো তাহলে pi by L cube এইটুকু ভলিউমের মধ্যে একটা মাত্র অ্যালাউড কে। এখন তো ঐকিক নিয়ম, তাহলে 4 pi k square DK এইটুকু ভলিউমের মধ্যে কতগুলো অ্যালাউড কে ভ্যালু আছে আমরা ভাগ করলে পেয়ে যাই। আর ওয়েভ যেহেতু এইভাবে অসিলেট করতে পারে, এইভাবে করতে পারে, একটা ফ্যাক্টর 2 দিয়ে সে এটা করে দেয়। তারপরে k square থেকে আমরা জানি 2 pi by lambda to k lambda, and then connect with the frequency, we can get. So this 8 pi nu square by c cube is a very famous factor, first correctly measured by religions, and it survived. Still it is correct. The way we calculate, the way they calculated, and the way Satyendra Bose did are different, but the result is correct. 8 pi nu square by c cube. In fact, when Satyendra Bose sent his article to Einstein, he precisely mentioned, I have derived this without reference to any classical mechanics, totally quantum mechanical. But he derived this, so did the Rayleigh and James. So once you have the density of states, allowed number of frequency within the frequency range d nu, তার সাথে তুমি এনার্জি যদি ফর্মুলাটা পেয়ে যেতা, তাহলে তো আমাদের সবকিছু হয়ে গেল। They used equipartition theorem and found for each degree of half kT, so total energy kT, so that is the well known one.
is a small wavelength because this এটা কারণে এটা infinite so there is an ultraviolet catastrophe is known. So across the whole spectrum this theory doesn't work. So you have one Wilhelm Wien law or distribution that works fine in the small wavelength, and this one works fine in the large wavelength, but for the whole spectrum neither this or not that work. So problem still there. And at this stage, Max Planck came into the picture. He is famous. So Planck সম্বন্ধে দুইটা কথা বলতেই হবে কারণ Planck was very instrumental for Satyendra Bose's derivation. So we want to talk about Satyendra Bose, we also need to know about Mr. Planck. So Planck, 1874, at the age of 16, he was only 16 years old, a college student, going to meet Philip von Joly. He wanted his suggestion. Sir, I want to study physics. And Joly said, forget it. Everything that should be done, has to be done. So a subject had largely been completed. There is nothing new to solve. He was so discouraged. And then when he was leaving, he just said to himself, he didn't care about whether he is discovered something new or not. He just wanted to learn the laws of physics in deeper sense, deeper level. I would be happier if I could understand things that has already been discovered, if I could understand them in a deep level. Thanks God. So Planck finished his PhD when he was 21 years. He should have got second law of thermodynamics. Not only that, he developed the entire framework of thermodynamics all on his own. But to his utter dismay, he realized Gibbs and other people, they have already done it. So that was kind of shocking for him. He realized that most of the same framework had already been done by Gibbs. এর মধ্যে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। By the turn of the 19th century, a rivalry between two groups of theoreticians surfaced. One school of physicists believed energy flows continuously between radiation and material substance. Radiation and material substance in themselves unbroken in continuum. On the other hand, rival school of theorists considered, led by Boltzmann here for the first time. So up until now, it is all about thermodynamics. Thermodynamics talks about only macroscopic, like temperature. We measure temperature. কিভাবে temperature মানে কি? Energy equal to kT. Temperature, kinetic energy. তার মানে আমার রুম বোর্ডে যে অ্যাটমগুলো আছে তাদের গড় কাইনেটিক এনার্জি ওইটাই আমরা মেজার করি এক থার্মোমিটার বসিয়ে দিয়ে সে বলে দিতে পারি। তো এর আগে তো ম্যাক্রোস্কোপিক থার্মোডাইনামিক্সের থিওরি দেওয়া হতো। আইনস্টাইন বোলৎজম্যান বললো যে গ্যাস যে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার যদি জানতে পারি সেটা দিয়েও আমি থার্মোডাইনামিক প্রপার্টি মাপতে পারি। তাহলে ওই অ্যাটমিস্টিক পিকচার এইটা যখন সে প্রপোজ করতে শুরু করলো, rival group of people, they were so upset and angry on him, they made his life so difficult. So he said, composed of discrete atoms and molecules. So during that time, in 1897, Planck picked up Planck মনে করছে, okay, এইসব দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারির মধ্যে না গিয়ে আমি একটা নিউট্রাল বিষয়ের উপর কাজ করব। সে picked up black body radiation. He thought that he could work. এটার মধ্যে আর কোনো ঝামেলা থাকবে না। এই সময়ে
হেনরিচ রুবেন্স নামে এক পদার্থবিদ এক্সপেরিমেন্টালিস্ট ফেমাস, সে ব্ল্যাকবোর্ডের রেডিয়েশনের উপরে কাজ করত। তার বাসায় বেড়াতে আসছে টু হ্যাভ এ ডিনার উইথ হিজ ফ্যামিলি। তো ডিউরিং দ্য ডিনার রুবেন বলল প্ল্যাঙ্ককে যে আমি তো একটা এক্সপেরিমেন্ট করতেছি, ওটা যে স্পেকট্রাম যে আমি পাচ্ছি ইন্টেন্সিটি ডিস্ট্রিবিউশন ওভার দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অথবা ওয়েভলেন্থ, ফুল স্পেকট্রাম এমন কোনো থিওরি পাচ্ছি না যেটা ফুল স্পেকট্রাম আমাকে ব্যাখ্যা করতে পারে। তো খাওয়া দাওয়ার পর রুবেন চলে গেল, কিন্তু যাওয়ার আগে তো ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের মাথাটা খারাপ করে দিল। So he did not sleep. He worked the whole night. By the morning, he found a formula. He wrote in a postcard, he sent to Rubens, check if this formula works or not. So in a reply, Rubens বললো, it's a magical formula, it works across the whole spectrum. So that was the প্ল্যাঙ্কের জন্য বিশাল একটা, কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো it was just an educated guess. He did not know how to derive it. He just extrapolated Wien's law or Religion's formula. দুইটাকে করে এমন একটা ফর্মুলা দিল যে দুইটাকে ম্যাচ করে, এক্সট্রাপোলেট করে। তো কিন্তু ম্যাজিক্যাল কথা হলো এইটা তো জানা হয়ে গেল, ফর্মুলাটা কি? এই ফর্মুলা ইট ওয়ার্কস। ফর্মুলাটা কি? এইট পাই ইউ স্কয়ার বাই সি কিউব, রেডিয়াস বের করছে। আর h mu by এই ফ্যাক্টরের এনার্জি ফ্যাক্টর। So there are two factors here. He gave this an important. So প্ল্যাঙ্ক এবং ইউরোপের জন্য সবাই, আইনস্টাইন হিমসেলফ, সবাই এই ফর্মুলাটা কিভাবে ডিরাইভ করা যায় সেই কাজে লেগে গেল। এই সময় মেঘনাথ সাহা বেড়াতে আসছে সত্যেন্দ্র বসুর কাছে। এদিকে সত্যেন্দ্র বসু ওয়াজ ইন ট্রাভেল, কারণ আমার সত্যেন্দ্র বসু তো অলরেডি নাও ইজ ইন দ্য পিকচার। এত মানে এতদিন পর এই কাজ পর্যন্ত এখানে সত্যেন্দ্র বসু নিয়ে নেয়। হি ওয়াজ টিচিং ইন কার্জন হল আওয়ার মাস্টার স্টুডেন্ট প্ল্যাঙ্ক। তার মানে আমরা কতটা মডার্ন ছিলাম তখন। সেই সময়ে জাস্ট 10-15 বছরের 20 বছরের জিনিস আমরা পড়াচ্ছিলাম। ক্লাসে পড়াতে গিয়ে উনি দেখতেছে, ও এর মধ্যে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এটা সলভ করে ফেলছে, একটা পথ বের করে ফেলছে। এই আইডিয়াটা সে করছে কি, যে আমার যে ক্যাভিটি তো ওয়াল আছে, ওয়ালের মধ্যে অ্যাটম আছে, মানে রেডিয়েশন না, অ্যাটমের এনার্জি, মানে রেডিয়েশন কারণে এনার্জিতে পায় অ্যাটমগুলা। এখন এনার্জি পেলে অ্যাটম কি চুপ করে বসে থাকবে? কি করবে? ও ভাইব্রেট করবে। অ্যাটমগুলা কি চার্জ পার্টিকেল, ভাইব্রেট করলে কি হয়? অ্যাক্সেলারেশন হয়। অ্যাক্সেলারেট হলে কি করবে? রেডিয়েট করবে। ওই এনার্জি সে বলছে ডিসক্রিট। আর এই পার্টটা সেই রেডিয়েন্সের পার্টি আছে। তো রেডিয়েন্সের পার্টটা বলতেছে ওই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, বাকি বলছেন একটু আগে, ওরা তো প্রি অকুপাইড। আইনস্টাইন হিমসেলফ ওয়াজ হ্যাপি উইথ দ্যাট, কারণ এটা তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ রিফ্লেক্ট করবে, স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি করবে, সুতরাং এই পার্ট ঠিকই আছে। আর ওরা মনে করছে এটাও তো করে ফেলছে। এখন সত্যেন্দ্র যখন ক্লাসে পড়ায় এটা, তখন এই পার্ট তো ক্লাসিক্যালি করতেছে। আর এই পার্টেরও সমস্যা হলো রেডিয়েশন না, ওই যে অ্যাটম, তাদের গল্প বলা হচ্ছে এখানে। সত্যেন্দ্র আর মিনওয়াইল মেঘনাথ সাহা
ব্যাগে করে ডিবায়ের আর্টিকেল, আইনস্টাইনের আর্টিকেল, অন দিস প্ল্যাঙ্কের আর্টিকেল, এগুলো সব নিয়ে আসছে, ঢাকা বেড়াতে আসছিল। এই সময় আবার সত্যেন বসু একটু ঝামেলাতে হচ্ছিল। ঝামেলা হলো তখন বাংলার এডুকেশন মিনিস্টার শিক্ষায় বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছিল। কমিয়ে দেওয়ার কারণে অনেক শিক্ষকের চাকরি চলে যাবে অবস্থা। তাই দেখো, এটাকে বলা হয় পাউডার কেক ইফেক্ট। মানে হলো এক প্রবলেম, মানুষ যখন সাফারিং এ থাকে মানুষ ক্রিয়েটিভ হয়। তাকে চাকরি দেওয়ার আগে কি করছে দেখো, আমি একটু দেখিনি, তারপরে আমরা সলভে পিকচার দেখি না, সলভে কনফারেন্স পিকচার মনে আছে? আবার all the giant, this is কে? জগদীশ চন্দ্র বসু। এটা কে? মেঘনাথ সাহা। ওইটা এটা দেবেন্দ্র মোহন। দেবেন্দ্র মোহন হলো আনন্দ মোহনের ভাতিজা, জগদীশ চন্দ্র বসুর ভাইনা। এই দেবেন্দ্র মোহন এর গল্প একটু পরে বলতেছি। এখানে সবাই যায় এবং অনেকেই আবার সত্যেন বসে ক্লাসমেট। দেখো 1921 সালে জানুয়ারি মাসে, তার আগে পিজে হার্টও সত্যেন বসুকে চিঠি দিয়েছে। আচ্ছা, এই চিঠিটা হলো তখন প্রফেসর হার্টও মানে ভাইস চ্যান্সেলর, একজন ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের জন্য একজন অত্যন্ত চৌকস ভালো ইয়াং লিডার রিক্রুট করবে বলে সিদ্ধান্ত নেন। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হলো মেঘনাথ সাহা এবং সত্যেন বোস সব আর্মনিকে অ্যাপ্লাই করছে। সব পরে যে আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন তখন ঢাকা কলেজের যে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, তাকে এনে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট করা হলো, W.A. জেনকিন্স। উনি সব আর্টিকেল মানে সব কিছু করে হার্টকে চিঠি লিখেছে। আমি আবেদন পত্রগুলি দেখেছি, যেসব প্রার্থীকে লিডার হিসেবে নির্বাচন করা যায় তাদের গবেষণা কর্মগুলি যত্নের সাথে পড়েছি। আমার মতে সর্বোত্তম নিয়োগ হবে S.N. বোস অথবা মেঘনাথ সাহা। এখানে কথা শেষ না। উভয় প্রার্থী শক্তিশালী ও মৌলিক গবেষক, যদিও সাহা বসুর চেয়ে বেশি এবং অপেক্ষাকৃত ভালো কাজ করেছেন। মানে মেঘনাথ সাহার নাম্বার অফ আর্টিকেল, তার পিএইচডি তখন ছিল, সে এলাহাবাদের টিচার। সুতরাং তবু ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সত্যেন বসুর শেষ প্রবন্ধটি তাকে অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিময় বলে প্রমাণ করে। এই যে কথাটা, এই যে দুজনের মধ্যে থেকে একজনকে পিক করা, কেন জাস্টিফাই করতেছে যে তার ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনের লাস্ট যে পেপারটা সে পাবলিশ করছে সেটা প্রমাণ করে যে ইনি আমাদের প্রতিশ্রুতি আছে। এবং বসু সম্পর্কে আমি যা জানি এবং যে শুনেছি তা থেকে বলতে পারি যে তিনি উৎসাহের সাথে এবং সহজেই অন্যের সাথে কাজ করতে সক্ষম। মানে হি ক্যান ওয়ার্ক ইন টিম। যেটা আমরা যখন রিকমেন্ডেশন লেটার লিখি, আমাদের কাছে ওরা জিজ্ঞেস করে যে আপনি যার সম্বন্ধে লিখতেছেন সেই ছাত্র টিমে কাজ করতে কেমন। এখানে সেটাও আছে, ইটস এ স্ট্রং রিকমেন্ডেশন ফর সত্যেন বোস। এখানেই শেষ না, তারপর নিজে হার্টও নিজে সত্যেন বোসের কাছে চিঠি লিখছে। তার প্রমাণ হলো সত্যেন বোসের চিঠি। আমি পরীক্ষণ পদার্থবিদ্যার অথবা গাণিতিক পদার্থবিদ্যার রিডার হিসেবে মাসিক 400 টাকা বেতনে যোগদান করিতে আগ্রহী। কাকে লিখতেছে? দি দেন ভাইস চ্যান্সেলর। ইন রিপ্লাই টু হিজ লেটার, তার মানে পিজে হার্টগ অলরেডি তাকে চিঠি লিখছে। এটা কখন? 15 জানুয়ারি 1921 সাল, মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের সাল। তারপরে আবার লিখছে 14 ফেব্রুয়ারি পিজে হার্টগ, যে প্রিয় মিস্টার হার্টগ, নট স্যার,
ওই মহামান্য মাননীয় বলতে ফেরা তুলে নাই। তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা রিডার পদে আমাকে নিযুক্ত দান সম্পর্কিত আপনার লিখিত এই মাসের 10 তারিখে চিঠি পেয়ে আমি বেশ আনন্দিত। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টকে একজন ভাইস চ্যান্সেলর কতটা গুরুত্ব দিলে পরে ভাইস চ্যান্সেলর স্বয়ং কয়েক দফা প্রার্থীর নিকট চিঠি লিখে এবং প্রার্থীও কয়েক দফা তাকে রিপ্লাই দেয় এবং তাদের মধ্যে বেতন নিয়ে প্রমোশনের কন্ডিশন নিয়ে আলোচনা হয়, তাই না? আমি 2-1 দিনের মধ্যে স্যার আশুতোষ মুখার্জির সাথে কথা বলব। কে ছিলেন উনি? ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর। কারণ সবাই ওনাকে ভয় পায়। এখন উনি ছাড়পত্র দিবে কিনা বলছে আমি কয়েকদিনের মধ্যে দেখা করবো। আশুতোষ মুখার্জিও যখন দেখছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশি, তখন সে না করতে পারে নাই, আসতে পারছে। যাই হোক, এরপরে যখন ঝামেলা হলো তখন সত্যেন্দ্র বোসের চাকরি যায়। এটা কোন সালে? হলো 12 এপ্রিল 2023 সাল, 1923 সাল। তার মানে তখন অলরেডি 2 বছর চাকরি হয়ে গেছে। সত্যেন্দ্র বোস আগেই চিঠি দিয়ে জানাইছিল আমার 2 বছর চাকরি হওয়ার পর আমাকে পার্মানেন্ট করতে হবে, আমাকে এত বেতন দিতে হবে। কিন্তু এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন 23 সালে যেহেতু বাজেট কমে গেছিল, তখন সত্যেন্দ্র বোসের চাকরি তাকে রেজিস্ট্রার থেকে চিঠি দিচ্ছে যে আপনার চাকরি সমস্যা হতে পারে, এটা পার্মানেন্ট হবে না। এরপরে সে বিশাল অ্যাক্সিডেন্ট লিখছে সত্যেন্দ্র বোস হার্টকের কাছে। হার্টক তাকে আশ্বস্ত করছে তোমার চাকরি আমি একটু বেতনটা কমে যাবে, কারণ এটা আমার কিছু করার নাই, এটা স্টেটের সিদ্ধান্ত। আমি শুধু এখানে এইটুকু বলতে চাই গুরুত্বটা কি। এবং সত্যেন্দ্র বোস বলছে আপনার গবেষণা আমরা খুবই আনন্দিত, আপনি খুব ভালো কাজ করতেছেন, আপনি কাজ চালিয়ে যান। তো এখনকার মতো 20 মিনিটের একটা ইন্টারভিউ দিয়ে কারো চাকরি হয় না। তখন একটা শিক্ষক নিয়োগটাকে সেই সরকার তখনকার মানুষ এইভাবে বিবেচনা করত। আচ্ছা, যাই হোক, লেটস গো ব্যাক টু সত্যেন্দ্র বোসের কাজ। So Bose was teaching thermodynamics and Maxwell's theory of electromagnetism. It was exactly during this time he acutely felt the lack of logically satisfactory derivation of Planck's law. এই ফ্যাক্টর এবং এই ফ্যাক্টর দুই ফ্যাক্টরই মধ্যে সে সমস্যা পায়। এই ফ্যাক্টর সমস্যা পায় কারণ হলো এটা রেডিয়েশন ইটসেলফ না, এটা অ্যাটমের বলের অ্যাটমের সমস্যা। আর এটা হলো ক্লাসিক্যালি ধরা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। তো তার মাথার মধ্যে এখন দুই ফ্যাক্টরি সমস্যা। ওই যে বললাম একটু আগে, just as his first batch of students was graduating in 1953, he got a letter from the university that his appointment could not be extended beyond 1 year. So, এদিকে এই সমস্যা, এদিকে চাকরির সমস্যা। তো সত্যেন্দ্র বোস কাজটা কি এই সম্বন্ধে ইম্পর্টেন্ট। সে কি করলো? By this time, took Einstein light quanta hypothesis seriously and treated black body radiation as a collection of light quanta. এইটাই ইম্পর্টেন্ট। এখন সে বলতেছে না ওই যে অ্যাটমের ভাইব্রেশন না, বলছে লাইট ওই যে বক্সের মধ্যে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আছে এগুলা ইজ এ কালেকশন অফ পার্টিকেল। কারণ তখন অলরেডি ফোটন বের হয়ে আইনস্টাইন করে ফেলছে, ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট ইজ ডান। এবং তাদের মোমেন্টাম হলো, তাদের মাস নাই, মোমেন্ট হলো h nu by c। সো ওই মোমেন্টাম ধরে সে ফেজ স্পেসের ভলিউম মেজার করছে। এই যে ফেজ স্পেসের ভলিউম ধরে নিছে যে মোমেন্টাম হলো h nu by c and h d nu by c, এই থিকনেসের একটা ভলিউম সে মেজার করছে। এই যে 4 pi p
স্কয়ার ডিপি 4 পাই রিলিজিয়াস ক্ষেত্রে 4 পাই কে স্কয়ার ডিকে তাহলে 4 পাই পি স্কয়ার শুধু পি এর মানটা এখন h কিউ বাই সি মানে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল h কিউ বাই সি এই হলো তার ভিতর ভলিউম আর বলতেছে আর ওই যে dx dy dz করলে পরে ভলিউম v হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ পাঠো সো দেখো কি dx তখন তো আনসার হয় না এরপরেও হয়েছে কিন্তু বলতেছে dx dpx যদি h হয় তাহলে h কিউব মানে টোটাল ভলিউমটাকে যদি বলছে এলিমেন্টারি ভলিউম h কিউব দ্বারা আমি সেল বানাই তাহলে আমি টোটাল ভলিউমকে যদি h কিউব ভলিউম দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি পাই নাম্বার কতগুলো সেল প্রত্যেকটার ভলিউম h কিউব সেজন্য এই কাজটা করছে এই যে ভলিউমটা আছে ভলিউমটাকে h কিউব দ্বারা ভাগ করছে তাতে কি হলো 8 পাই আর 2 ফ্যাক্টরটা সে ঢুকেছে বলছে এটা হলো স্পিনের কারণে প্লাস 1 প্লাস h কাট অথবা মাইনাস h কাট এটা সে লিখছে তখনও জানতাম অনেক বছর জানতো না কিন্তু পার্থ ঘোষের একটা আর্টিকেল যে আমাদের কনফারেন্সে আসছিল পার্থ ঘোষ এবং সে মেনশন তো করছে তো পার্থ ঘোষ কে সত্যেন্দ্র ডাইরেক্টলি বলছে দেখো আমি তো লিখছিলাম সেই গল্প বলছে কিন্তু আমি তো লিখছিলাম এটা স্পিনের কারণে কিন্তু বুড্ডা পার্থ ঘোষের শব্দ বুড্ডা আমার এই টু কারণটা মুছে দিয়ে সে লিখছে ডিউ টু পোলারাইজেশন এরপর সিবি রামন এবং তার ছাত্র বাগদাম একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে ফোটনের যে স্পিন আছে এটা প্রথম প্রমাণ করছে সিবি রামন এবং সে ওই পেপারে লিখছে যে বোসের সাথে পার্সোনাল কমিউনিকেশনে সে 1933 সালে বলছিল যে আমি তো পেপারে লিখছিলাম ডিউ টু স্পিন এবং সেই স্পিনের যে মান কত প্লাস h কাট অথবা মাইনাস h কাট এটা এক্সপেরিমেন্টালি প্রমাণ করতে হলো সিবি রামন এবং তার ছাত্র তাহলে দুইটা জিনিস আইনস্টাইন চেঞ্জ করছে একটা হলো নট ডিউ টু স্পিনের জায়গায় লিখছে পোলারাইজেশন আর দ্বিতীয় হলো তার সত্যেন্দ্র নাম ফর্ম বোস নট সত্যেন্দ্র বোস এই দুইটা উনি পরিবর্তন যাই হোক এই কাজটা করতে তারপর সে কি করলো এই যে ভলিউম এটা কি 4 পাই নিউ স্কয়ার বাই সি কিউব এটা একটা মানে এতগুলো সেল আছে আমরা বললাম না টোটাল ভলিউমকে নাম্বার অফ h কিউব দ্বারা ভাগ করলে কি পাবো নাম্বার অফ সেল এখন ফোটন আছে এতগুলো সেলে কত ভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি ওমনি করছে কি বলছে p0 সংখ্যক সেল আছে যাদের মধ্যে একটা ফোটন নাই p1 সংখ্যক আছে সেল আছে p1 সংখ্যক এটা প্রবাবিলিটি না p1 সংখ্যক সেল আছে যাদের প্রত্যেকটার মধ্যে একটা করে ফোটন আছে এরকম দুইটা করে ফোটন আছে সুতরাং একটা করে ফোটন আছে এদের নিজেদের মধ্যে যদি আমি পরিবর্তন করি তাতে তো ডিস্টিংক্ট কোনো ডিস্ট্রিবিউশন হবে না টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ উই ক্যান অ্যারেঞ্জ দিস আর ডিস্টিংক্ট করার জন্য যেটা ভাগ করতে হবে এইগুলো আমার স্ট্যাটিস্টিক্স প্রথম এর আগে এরকম ইতিহাসে প্রথমবার নিজেকে বলা হয় কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স নাম্বার অফ ওয়ে অ্যারেঞ্জমেন্ট probabilistic arrangement এটা তার S টাইপ অফ ফ্রিকোয়েন্সি এরকম তো যত টাইপ আছে তাহলে গুণ করতে হবে প্রবাবিলিটি গুণ হয় নাম্বার গুণ হয় টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ ডিস্ট্রিবিউশন তো ওমেগা বের করে ফেললাম বাই দিস টাইম তো বোলজম্যান বলে ফেলছে কিভাবে এন্ট্রপি মেথড করতে হয়
আমি যে নাম্বার এই যে এই রুমের যতগুলো অ্যাটম আছে আমি যদি ছবি তুলতে থাকি এ অ্যাটম এখানে আছে বি আছে এখানে সি আছে এখানে একটা স্ন্যাপশট হলো সি যদি এখানে চলে আসে বি যদি এখানে চলে যায় আর একটা ডিস্টিংক্ট স্ন্যাপশট কত রকম ভাবে ডিস্টিংক্ট স্ন্যাপশট হতে পারে মনে করি ওমেগা ইনফিনিটলি মেনি মনে করি ওমেগা সেই এখন যদি সবগুলো অ্যাটম টেম্পারেচার কমাতে কমাতে ক্রিস্টাল বানিয়ে ফেলি প্রত্যেকটা অ্যাটম তো নিয়ে একটা ফিক্সড জায়গায় বসে থাকবে তখন কতভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা সম্ভব লগ ওমেগা কত তাহলে ক্রিস্টাল হলে জিরো এন্ট্রপি আর এইটাকে যদি আমি লগ নেই তাহলে তো আমার এন্ট্রপি আর অলরেডি থিওরি আছে তখন যে কি equilibrium state is the one that corresponds to maximum entropy তার মানে হলো এইটাকে যদি আমি এখন ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি I get the distribution for this তাহলে এটা লগ নিয়ে এখন সাবজেক্ট টু দ্য কনস্ট্যান্ট এই যে দেখো পি আর কে যদি এস তাহলে করি তাহলে আমার এস হবে সাম ওভার আর তাহলে এই যে এটা যোগ করলে সব আমার এস হবে কারণ এই সেল সংখ্যাকে তো আমি খোপ করছি এই এতগুলো সংখ্যক সেলের মধ্যে নো ফোটন এতগুলোর মধ্যে এম সংখ্যক একটা করে ফোটন দুইটা করে ফোটন সবগুলো যদি যোগ করি আমার এটা হবে না তাহলে এটা আর এইগুলোর মধ্যে একটা করে আছে যোগ দুইটা করে আছে তার সাথে কোণ তাহলে করলে পরে আমার কতগুলো ফোটন আছে সেটা পাই আর এনার্জি ওই এনএস টাইমস দ্য যদি আমার এনার্জি হয় এখন এই সাবজেক্ট দ্য কন্ডিশন যদি আমি এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করি তাহলে আমি পেয়ে যাই আমরা ক্লাসে কি এটা করি আমরা ক্লাসে করি এটা মানে কি তোমার ith এনার্জি স্টেটে ni নাম্বার অফ পার্টিকেল gi নাম্বার অফ ডিজেনারেসি আছে কত ভাবে করতে পারি the gi number of cell মানে রুম আছে ni number of particle কত ভাবে করতে পারি বলো চারটা সেল আছে আমি পার্টিকেল কোথায় রাখতে হবে পার্টিকেল কি এখানে থাকতে পারবে পার্টিকেল কি এখানে থাকতে পারবে সেলের ভিতরে তাহলে আমি কি করতে হবে আমাকে যতগুলো সেল আমি ভাবতে পারি যে আমাদের চারটা পার্টিকেল হয় তাহলে চারটা পার্টিকেল আর তিনটা ওয়াল পার্টিকেল আর ওয়াল মানে যতগুলো সেল আছে একটা কম তার মানে ni নাম্বার পার্টিকেল এত ভাবে আমি তারপরে এদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে আর ওয়ালগুলো নিজেদের মধ্যে করে তো ডিস্টিংক্ট হবে না যার দ্বারা ভাগ তা আমরা এইটা করি কেন এটা করি না every physics student should solve হ্যাঁ কোন বইতে আছে না বইটা আমাদের ওই ম্যাক্সওয়েল বলছিলেন যখন করি তখন ওইটা সত্যেন বসে তো ট্রিটমেন্ট করা হয় না এইগুলো তো করা হয় না ওটা বোলজম্যানের পার্সপেক্টিভে করা হয় নট সত্যেন বসের পার্সপেক্টিভ তাহলে আমি এটাকে করতে গেলে আমি এই যে আমি ল্যাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার অ্যাপ্লাই করব ম্যাক্সিমাইজ করতে যখনই ম্যাক্সিমাম মিনিমাম করতে হবে তখন ল্যাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার অ্যাপ্লাই করতে হবে ওই মেথড অ্যাপ্লাই করে যে লগ নিলাম অ্যাপ্লাই করলাম সাবজেক্ট টু দ্য কন্ডিশন যদি করি তাহলে ফাইনালি আমার যে সলিউশনটা আসে তারপরে আর একটু অ্যালজেব্রিক মানে এই ফর্মুলা দিস ইজ দ্য ম্যাথ সো প্ল্যাঙ্ক তার মানে দেখো 8 by u square sec by Satyendra Bose sent this paper দেখো লিখছে দেখো I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion.
I'm anxious to know what you think of it. You will see that I have tried to reduce the coefficient 8 pi u square by c that I have tried in Planck's law independent of classical electromagnetic only, assuming that the ultimate elementary regions in the phase space has contaminated. তার মানে এই ফ্যাক্টরটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 8 pi u square by c cube কিভাবে করলাম ইম্পর্টেন্ট so and then তার মানে পুরো চিঠির মধ্যে এটাই হলো মেইন সে খুব হ্যাপি ছেলেটা এবং আইনস্টাইন himself was happy to see this direction তো এই কথাটাকে এমফাসাইজ দিতে হবে it is important because Satyendra Bose thought it was important, Einstein thought it was important, so from the historical context it is important এবং right emphasis দিতে হবে যেটা দেওয়া হয় না so if you think the paper worth publication I shall be grateful কারণ by this time এর আগে ঘটনা হলো সে already submitted to the philosophical magazine and it was outright rejected, not even sent to the reviewer. So he was so unhappy that his chakri jaya, the paper rejected. Out of frustration and desperation, he wrote this letter. So এই যে অরিজিনাল আর্টিকেল ফন বোস not Satyendra Bose আচ্ছা এখন আমি একটু খালি শুধু বোস আইনস্টাইন কনডেনসেশন কি কারণ বোস যেভাবে করছিল ফোটন আইডিয়া কিন্তু মানে you are giving a signal so stop it shall I continue or I can stop now হ্যাঁ একটু বাড়বে তো বোস আইনস্টাইন কারণ বোসের যে ট্রিটমেন্ট সেটা ছিল ফোটনের জন্য ফোটন doesn't have mass that's why এখানে কোনো chemical potential number is not conserved number of photon can be absorbed and can be emitted by the atom or oscillation curve. সুতরাং যেহেতু এটা কনজার্ভ না সেটা বোস আইনস্টাইন কনডেনসেশন সম্ভব না তো এটা আইনস্টাইন বুঝে ফেলছে কিন্তু আইনস্টাইন আরেকটা জিনিস বুঝতে পারছিল একটা মাইনাস সাইন আছে এখানে একটা সিঙ্গুলারিটি সুযোগ আছে তার মানে একটা ফেজ ট্রানজিশন একটা সাইন কিন্তু অলরেডি আছে দ্যাট জন্য হি ওয়াজ সো এনথুজিয়াস্টিক অ্যাজ ওয়েল সো কিন্তু এখানে সমস্যা হলো আমি যদি সাম থেকে ইন্টিগ্রালে যাই সাম করা মানে কি আমি ইন্ডিভিজুয়ালকে সবাইকে যোগ করতেছি আমি যদি প্রত্যেকের এই যোগ করতে পারি আরেকটা কি করতে পারি 5 বছরের কয়জন আছে এতজন 6 বছর বয়সে কতজন আছে এতজন 7 বছর বয়সে কতজন আছে এতজন তার মানে এই যে জন 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 এগুলো হলো ডেনসিটি তার মানে তুমি যখন ইন্টিগ্রালে যাবা তোমাকে একটা টার্ম তোমাকে এটা কিভাবে পেতে পারি এখন সে আইনস্টাইন বলছে আমি তো আইডিয়াল গ্যাস অ্যাপ্লাই করব যেখানে অ্যাটমগুলোর মধ্যে নিজেদের মধ্যে কোনো পটেনশিয়াল নাই জাস্ট কাইনেটিক এনার্জি তাহলে আমরা জানি h কার স্কয়ার k স্কয়ার বাই 2 তার এনার্জি কাদের আইডিয়াল গ্যাস কারা যাদের কোনো মানে এরা সাফিসিয়েন্টলি দূরে দূরে তাহলে এখান থেকে আমরা k এর মান বের করতে পারি তাহলে 4 পাই k স্কয়ার বাই ডিকে তাহলে ওখানে যে তোমরা আগে তো করছিলাম 4 পাই k স্কয়ার ডিকে এর নাম্বার অফ অ্যালাউড ভ্যালু তাহলে ওটা যদি করি ফাইনালি দেখা যায় 4 পাই k স্কয়ার ডিকে আর এটা ভলিউম ডিভাইডেড বাই একটার মধ্যে কয়টা অ্যালাউড k ভ্যালু আছে এতগুলো কুইক নিয়ম করলে আমি নাম্বার অফ অ্যালাউড k ভ্যালু ডেনসিটি অফ স্টেট ভ্যালু এটা ইম্পর্টেন্ট হলো যে এখানে যে এই ফর্মুলাতে গ্রাউন্ড স্টেট আমি যখন নাম্বার সাবটা করি ইন্টিগ্রেশন করি গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি কত 0
is not included. তাহলে গ্রাউন্ড স্টেটকে একটা আলাদাভাবে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। গ্রাউন্ড স্টেট বাইরে যারা আছে তাদেরকে আমি একভাবে ক্যালকুলেট করব, আর গ্রাউন্ড স্টেটে আছে তখন আমি কারণ গ্রাউন্ড ইকুয়াল টু 0 করি তাহলে টোটাল ইন্টিগ্রাল ইজ 0, সো উই সাফার এ প্রবলেম। এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমাকে আলাদা করে নিতে হবে ইকুয়াল টু 0 তে কি হয় এইটা। এখন এটা একটা নাম্বার, তাহলে এই নাম্বার এটাকে পজিটিভ রাখতে গেলে মিউ এর উপর একটা কনস্ট্রেন্ট আছে, মিউ এর মান হ্যাজ টু বি নেগেটিভ অর এট বেস্ট ক্যান বি টু 0। তাহলে মিউ এর মান আপ টু 0 তার একটা বাউন্ডারি আছে, এর বাইরে এটা ইম্পর্টেন্ট। তারপর আমি ক্যালকুলেট করলাম নাম্বার, ইন্টিগ্রেশন করলাম করে তাহলে আমি ওই যে e টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা মিউকে নাম দিলাম b, ওইটা এখন কি হতে পারে, তার মানে মিউ এর মান নেগেটিভ, আমি অ্যাবসলিউট বলতে হবে মাইনাস মিউ নেগেটিভ, তার মানে মিউ এর মান তখন পজিটিভ। তাহলে টোটাল নাম্বার যদি আমি কনজার্ভ রাখতে চাই মনে করো হাই টেম্পারেচারে বা যেখানে, তাহলে কি হবে, আমি যদি টেম্পারেচার কমাই, কমানো মানে 1/kT বাড়ানো, তাহলে 1/kT বাড়াই আর মিউ কমাই, কমাই এনকে আমি ফিক্সড করতে পারি, মানে এনকে ফিক্সড যদি করতে চাই আর আমি যদি টেম্পারেচার কমাই তাহলে তো কাউকে না কাউকে বাড়তে হবে। তাহলে মিউ আর টেম্পারেচারকে আমি টিউন করি এমন ভাবে করি, করতে করতে এক সময় যখন মিউ ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাবে তারপরে তো আমার খেলা শেষ। তারপরে যদি টেম্পারেচার কমাই তারপরে কি হবে, নাম্বার ইজ উইল নো মোর, ওই পার্টিকেল গুলো তখন যাবে গ্রাউন্ড স্টেটে, গ্রাউন্ড স্টেটে আপ টু পর্যন্ত মিউ ইকুয়াল টু 0 তে পর্যন্ত যেই টেম্পারেচার জন্য আমাদের একটা কনজার্ভ করতে পারি সেটা উইল গিভ মি দ্য ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার। সেখান থেকে আমি ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারটা মেজার করতেছি করে ফাইনালি আমি যদি এটা করি এটা ক্যালকুলেশন, আমি শুধু এখানে দেখাতে চাই যে নাম্বার অফ ফোটন সরি অ্যাটম উইথ এনার্জি গ্রেটার দেন 0 ফর্মুলাটা এটা। আচ্ছা দেখো এটা হলো নাম্বার বাই এল কিউব, এল কিউব এখানে 1 বাই ল্যামডা কিউব, এই ফ্যাক্টরটা নিশ্চয়ই 1 বাই ভলিউম হবে, সেই জন্য ল্যামডা কিউব দেওয়া হবে। তার মানে এই ফ্যাক্টরটাকে বলা হয় থার্মাল ডি ব্রগলি ওয়েভলেংথ। এই Bose-Einstein কনডেনসেশনের ডি ব্রগলি ওয়েভলেংথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার মানে অ্যাটমগুলো যখন থাকে দূরে দূরে তার চারপাশে একটা ডি ব্রগলি ওয়েভ আছে, হ্যাঁ ডি ব্রগলি ওয়েভ। আমি যখন টেম্পারেচার কমাই তখন এই ডি ব্রগলি এই যে টেম্পারেচার যখন কমাই ওয়েভলেংথ বাড়তে থাকে, টেম্পারেচার ফর্ম বাড়তেছে না, টেম্পারেচার কমাইলে ওয়েভলেংথ বাড়তে থাকে। তার মানে আমি যদি টেম্পারেচার কমাতে থাকি ওয়েভলেংথ বাড়তে বাড়তে এরা ওভারল্যাপ করে, ওভারল্যাপ করতে করতে সবগুলো অ্যাটম একটা সিঙ্গেল ওয়েভলেংথ দ্বারা ডিসক্রাইব করা যায়, মানে একটা ম্যাক্রো পার্টিকেলের মতো। যে পলিমার যেরকম পলিমারাইজেশন হলে পরে জেল তৈরি হয়, জেল ফর্মেশন অনেকটা সেরকম। সো অল দ্য অ্যাটমস লাইক একটা বিশাল ম্যাক্রো পার্টিকেল অ্যাটমের মতো, তখন দে অল বিহেভ ইন অর্কেস্ট্রা। এটার নাম হলো Bose-Einstein কনডেনসেশন। তাহলে এটার মূল কারণটা কি, নর্মাল আমি যে পানিকে টেম্পারেচার কমাইলে পরে যে বরফ হয় ওইটা হলো ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য, পটেনশিয়াল এনার্জির কারণে, কাইনেটিক এনার্জি কমা এগুলোর কারণে। কিন্তু এইটা টোটালি কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল, ওই যে ডি ব্রগলি ওয়েভলেংথ, ওয়েভলেংথ ইজ সুপারপজিশন, এখানে নাথিং টু ডু উইথ ইন্টারঅ্যাকশন, কারণ এরা তো সবাই অনেক দূরে দূরে, এদের মধ্যে কোনো আইডিয়াল পার্টিকেল, এদের মধ্যে কোনো পটেনশিয়াল নাই, অনলি কাইনেটিক এনার্জি। সুতরাং এই যে ফেজ ট্রানজিশন Bose-Einstein কনডেনসেশন যেটা হয়, একমাত্র ফেজ ট্রানজিশন যেটা
truly quantum mechanical. It's all about quantum mechanics. আর লাইক যেটা কম টেম্পারেচারে পাওয়া যায়, এটাও কনডেনসেশনটা পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে হলে অনেক বছর অপেক্ষা করতেছে, কারণ টেকনোলজি সেই পরিমাণ ডেভেলপ হয়ে গেছে। আশা করি যেহেতু কাজটাও টেকনোলজি খুব তাড়াতাড়ি দ্রুতই ডেভেলপ করবে, একটা কম টেম্পারেচারে প্রমাণিত হবে। এবং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেশেন্স। I don't want to bore anymore. You have already